عن إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الله العظيم أثر الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرواح والدينا ومن شر الله له فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة النساء ومن فتنة الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kuliah kita pada pagi ini akan disampaikan oleh Dr. Siddiq Arifin dengan tajuknya Muhasabah Hijrah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengurusi Masjid Umudiyah,
ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita. Allah pilih kita pada pagi ini untuk kita sama-sama hadir di masjid ini, sama-sama untuk solat subuh berjemaah, sama-sama untuk kita hadir duduk mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kehadiran kita ke rumah Allah ini, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allah memberikan kepada kita kefahaman agama yang baik, supaya nanti di akhirnya kita dapat mengamalkan agama ini dengan sebaiknya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suasana amalan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat, yang mana andainya ingin kita kira dan kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, nescaya kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya ingin kamu kira, ingin kamu hitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak mampu untuk menghitungnya. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kalau kita kira, kita takkan mampu mengiranya. Hanya kita menikmati saja. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang hadir pada hari ini, ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dua nikmat yang paling besar. Nikmat Islam dan juga nikmat kita beriman. Apabila adanya keimanan dalam diri kita, adanya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membezakan kita antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Yang membezakan kita sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala dan membezakan kita dengan orang yang duduk di neraka Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ni dah daftar dah. Kita dah daftar dah dengan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk syurga Allah. Kita dah isi borang dah dengan Allah. Apabila kita ada kepercayaan, kita ada keimanan kepada Allah, kita dah isi borang dah dengan Allah. Dah bagi tahu dengan Allah, kita isi borang, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak masuk syurga Engkau, ya Allah. Kita dah isi borang. Cuma Allah nak terima, Allah nak tolak borang kita, itu cerita nombor dua. Kita dah isi borang. Allah nak pilih, Allah Ta'ala nak terima, itu terpulang pada Allah. Itu cerita nombor dua. Berbeza dengan orang kafir. Orang kafir ni dia memang tak nak isi borang. So isi borang, dia memang tak nak isi borang. Dia memang tak nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana baik dia, sejauh mana ikhlas dia, sebanyak mana ibadah dia, sebanyak mana orang puji, orang sokong, orang berikan kepercayaan kepada dia, selagi mana dia tak isi borang iman kepada Allah, yakin dengan Allah, beriman dengan Allah, maka tempat dia tetap neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni nikmat yang cukup besar yang Allah berikan kepada kita. Kita lahir, terus lahir, mak dengan ayah kita orang Islam. Lahir terus kita bin Abdullah, bin nama Islam. Bin Abu, bin Ahmad, bin Ali. Memang lahir dan orang Islam. Dididik daripada kecil sampai besar dengan keimanan, dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan sahabat-sahabat kita di luar sana, ada yang mencari Tuhan, ada yang mencari keimanan, ada yang mencari ketakwaan. Berbeza, susah payah. Kita ni dah lahir dalam Islam, dah dengan mak ayah yang pada kecil dah dididik, datang ke masjid, datang ke surau, dia berikan kefahaman agama, diajar membaca Al-Quran, diajar salat. Berbeza dengan sahabat-sahabat kita yang mu'allaf, yang baru nak belajar. Sebab itu, kalau dinilai antara iman kita dengan iman sahabat-sahabat kita yang mu'allaf tu, saya rasa banyak iman mereka ni lebih kuat, lebih kukuh daripada iman kita. Sebab iman yang ada pada kita, Islam yang ada pada kita adalah Islam keturunan. Jadi perkara ini pun perlu kita girap, perlu kita cantik, perlu kita ubah. Dan kita dah masuk dalam tahun yang baru ni, 1400
tepat hijrah ini, moga-moga dengan tahun baru ini akan ada azam baru, akan ada niat-niat baru yang kita pahatkan dalam diri kita. Moga kita terus beramal, terus jadi lebih baik. Untuk apa? Untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang cukup baik, dengan amalan yang terbaik. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bilqalbin salim, iaitu pada hari yang tidak ada guna padanya harta benda, kaya macam mana kita, hebat bagaimana kita, rezeki Allah Taala bagi dekat kita berapa banyak, pangkat besar mana kita sekalipun, la yanfa'u malun, Allah Ta'ala sebut harta itu tidak memberi sedikit pun manfaat kepada kita. Wala banun, dan juga anak-anak yang Allah anugerahkan kepada kita. Anak kita sebagai engineer ke, anak kita sebagai doktor ke, anak kita sebagai tok guru ke, sebagai ustaz ke, sebagai hafiz Quran ke. Hebat ke anak kita Perdana Menteri ke, anak kita raja ke, sultan ke. La yanfa'u malun wala banun, anak-anak juga tidak memberi manfaat. Allah SWT sebutkan illa man atallaha biqalbin salim, melainkan kata Allah ialah mereka golongan manusia yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang penuh sejahtera, dengan hati yang penuh keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengharapkan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya bersih. Ini perkara-perkara pokok, perkara-perkara asas yang perlu kita tanam dalam diri kita. Marilah dalam setahun tu kita ada majlis awal Muharram kita sambut, kita ada majlis dengan Ma'al Hijrahnya, kita ada majlis Maulidur Rasulnya, kita ada majlis Isra' Mi'rajnya, ada majlis Nuzul Quran, sambutan Nisfu Sya'ban. Dalam tahun tu annually kita datang tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, macam-macam program yang kita buat. Semuanya ini untuk memupuk, untuk memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan kepada kita keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membina diri kita jadi lebih baik, selangkah demi selangkah, satu tapak demi satu tapak, supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang cukup baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah menyebutkan dalam surah Yunus bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali akan menzalimi hamba-Nya. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Tetapi yang menzalimi adalah diri kita sendiri. Manusia itu sendiri yang menzalimi diri dia. Apa yang boleh kita faham daripada ayat ni? Ayat ni mudah, simple. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sedikit pun Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi kita. Tetapi yang menzalimi kita adalah diri kita sendiri. Kita yang zalim pada diri kita sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adil. Adil. Tak boleh nak pertikai Allah itu. Di hari akhirat kelak nanti, ketika mana kita berhadapan dengan Allah, yaumul hisab, pada yaumul qiyamah, pada yaumul mizan, hari di mana ketika mana amalan kita ditimbang di depan Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu kita tak ada excuse dah. Kita tak ada alasan dah dengan Allah. Sebab segala-galanya peluang tu Allah berikan kepada kita ketika mana kita berada di bumi ini. Pada hari ini, dengan umur kita yang ada pada hari ini, 20 tahun, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun. Pada hari ini kita masih hidup lagi. Allah Ta'ala beri kita peluang. Sebaik-baiknya untuk kita beramal, kita buat benda yang terbaik. Tak ada kita dengar dalam tarikh, dalam sirah, dalam hadis Nabi SAW bahawa ketika mana Allah menghisap kita di hari akhirat kelak nanti, dia tak berpuas hati dengan Allah. Bila Allah Ta'ala kata kau kena masuk neraka,
Sebab apa kau kena masuk neraka? Gini. Allah Ta'ala sebut kesalahan kita 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada pada ketika itu kita mampu untuk cakap depan Allah, ya Allah, aku tak buat benda ni. Yang ni pun aku tak buat. Yang ni pun tak buat. Sebab apa campak aku dalam neraka? Al-yawma akmaltu. Ada hari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada anggota tangan, kaki kita boleh bercakap, berhujah, memperakukan apa amalan-amalan yang kita buat di muka bumi ini. Jadi yang menzalimi diri kita adalah diri kita sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sifatnya adil. Dia berikan peluang kepada kita semua untuk jadi orang yang beriman, untuk jadi orang yang bertakwa. Semua, yang kecil, yang besar, semua Allah Ta'ala berikan dari sudut iman dengan kafir itu, Allah Ta'ala beri kita peluang untuk kita pilih. Allah Ta'ala sebutkan fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada kita untuk kita memilih. Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita perkara-perkara yang buruk wa taqwaha, dan juga benda-benda yang baik yang membawa kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita peluang itu. Maka kita sendiri yang perlu kita ingat. Contoh pagi. Pagi ni pagi Ahad. Nak keluar rumah, tengok kita nak pergi kedai ke ataupun nak pergi masjid. Maghrib bila kita keluar pada rumah, dalam hati tu kita dah ada niat dah. Apa niat yang kita tanamkan dalam diri kita? Untuk pergi rumah Allah, ataupun kita dah ada tempat lain, nak pergi pasar raya ke, nak pergi kelab ke, kalabu malami ke, maka kita yang membuat pilihan itu. Allah ilhamkan kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan kataballah ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat Allah itu, yang kita katakan Allah itu tidak zalim, Allah itu mewajibkan bagi dia, mewajibkan bagi, kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu sifatnya sifat rahmat. Dia nakkan kita ni jadi orang yang baik, jadi orang yang bertakwa, jadi orang yang beriman. Tetapi ketentuan Allah tu, Allah ada ruang. Ada ruang yang Allah beri kepada kita untuk kita pilih. Sama ada untuk kita jadi orang yang beriman ataupun kita tidak jadi orang yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah sesuatu kaum itu ataupun seseorang di antara kita ini nak dalam diri itu ubah diri jadilah lebih baik. Kalau dalam hati kita itu tak ada niat untuk jadi lebih baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun tak nak kita jadi orang yang baik. Apabila kita pilih tidak beriman kepada Allah, kita tidak memilih benda yang baik, Allah Ta'ala sebut bagaimana. Kalau kita ada dua pilihan, antara untuk kita beriman ataupun kita kafir, ataupun kita nak buat satu amalan yang baik ataupun yang kurang baik, apabila kita tidak memilih yang baik, Allah Ta'ala sebut fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka, orang kafir, Allah Ta'ala sebutkan, dalam hati mereka tu ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi sakit itu. Allah Ta'ala tambah lagi sakit itu. Sebab apa? Sebab dalam hati mereka itu ada penyakit. Dia tak nak kepada kebaikan. Benda-benda yang buruk je yang dia nak. Dia tak ada dalam diri dia fikir untuk jadi lebih baik. Kalau kita pada kecil ni, kita hidup, mula dengan sekolah rendahnya, ada UPSR-nya, kemudian kita belajar lagi ambil SPM-nya, belajar lagi ambil STPM, belajar lagi ambil diploma, sambung lagi buat degree, buat ijazah pertama, ijazah kedua, sambung lagi belajar, buat master, sambung lagi belajar, buat PhD, sambung lagi.
Kemudian kalau kita pula dah masuk pula kita bekerja, pangkat kita tu naik, macam-macam benda yang kita dapat. Diberikan anugerah itu, diberikan anugerah ini, naik pangkat, tangga gaji kita pun naik satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu tingkat, satu tingkat. Begitu yang kehidupan kita dengan dunia ini. Kehidupan kita dengan dunia begitu. Dari sudut pendidikan, dari sudut gaji kita. Kalau kita daripada tak kahwin, jadi kahwin, dah kahwin, Allah Ta'ala anugerah, ada anak, beranak, dapat cucu pula, 2, 3 bilang cucu, bertambah. Dan dia ada peningkatan. Amalan kita, meningkat. Tetapi kalau kita melihat dari sudut yang untuk amalan bekal yang kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adakah langkah itu juga kita ikut, kita fahami? Banyak contoh yang boleh kita ambil. Contohnya kalau macam membaca Quran. Tuan-tuan, kita mengaji Quran. Sekolah rendah dulu, ngaji pada kampung. Langsung tuan-tuan rasa, bila kita ngaji, darjah 1, mungkin khatam. Darjah 5, darjah 6, sekolah rendah dah khatam. Adakah pada hari ini, peningkatan dari sudut bacaan Quran kita itu sama sebagaimana aspek-aspek yang lain? Aspek pendidikan kita naik satu langkah. Ataupun bacaan Quran, tuan-tuan rasa umur 12 tahun dulu dengan hari ini sama. Tak ada berubah. Maksudnya bila dah habis kita khatam Quran, kita pun tutup, Alhamdulillah, buat majlis, makan pulut kuning, semua, potong ayam seekor, buat masak kari, makan. Lepas tu kita pun ambil Quran, kita ikat, kita simpan. Ada dah peningkatan kita dari sudut membaca Al-Quran. Tak ada dah peningkatan kita dari sudut kita nak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tak ada dah peningkatan kita dari sudut kita nak memahami maksud-maksud ayat-ayat Al-Quran. Tak ada dah peningkatan kita untuk kita tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Yang mana proses ini semua, kalau kita tak buat, maka dia terhenti. Sibuk kita dengan dunia. Itu suasana kita, hidup kita pada hari ini seolah-olahnya begitu. Anak-anak kita dididik, habis ngaji dah berhenti. Okey, Alhamdulillah dah boleh baca Quran, khatam. Sebab itu apabila kita umur, dia dah berumur sikit ni, baru nak pegang Quran balik. Baru nak baca balik. Ketika itu kita punya level bacaan tu, level sekolah rendah. Itu kalau yang mengaji. Kalau yang tak mengaji, baru nak belajar. Baru nak betulkan huruf. Rasa macam khatam dah Quran tu, dah boleh baca tu, rasa macam dah masuk syurga dah. Level kita. Tengok Allahu Rabbi. Kalau dunia, macam-macam kita kejar. Pangkatnya, gajinya, beli satu rumah, dapat satu rumah, nak satu rumah lagi, rumah yang kedua, tambah lagi rumah nombor 3, rumah nombor 4. Kalau benda yang berbentuk keduniaan, tak cukup duit, 1,000, 100,000, 200,000, kita nak tambah lagi. Makin banyak. Perasaan itu ada dalam diri kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kebanyakan ayat Quran kalau kita sebut, kalau kita baca, kita akan jumpa perkataan fi dunya wal akhirah, fi dunya wal akhirah. Dunia akhirat. Tetapi ada tempat dan ada ayat yang Allah Ta'ala sebut akhirat dulu dari dunia. Di antaranya ayat ini. Allah Ta'ala sebut, وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Apa yang perlu kamu buat, kata Allah, ialah ibtaghi fima atakallahu darul akhirah. Kamu kena cari, kamu kena kejar apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan untuk kamu di hari akhirat. Ibtaghi, bukan tengok je, kena cari, kena kejar, kena pilih. Pilihan kita itu ialah pilihan akhirat. Allah cipta kita ini untuk kita pilih yang akhirat, bukan pilih yang dunia. Ibtaghi fima atakallahu darul akhirah. Allah Ta'ala dulukan akhirat dalam kita memilih kehidupan kita ini. Pilih yang akhirat itu. Allah Ta'ala tutup ayat itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dah kita sibuk dengan benda-benda akhirat ini,
wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Taala kata janganlah kamu terlupa pula dengan dunia. Sibuk kita cari benda-benda akhirat ni menyebabkan kita lupakan dunia. Dunia tu tak berapa penting sangat. Itu yang Allah Taala pentingkan ibtaghi akhirat. Hari akhirat. Wala tansa nasibaka minan dunya. Jangan sampai terlupa benda dunia. Dunia ni kita kena ambil. Kita duduk dekat muka dunia ni kita kena cari, kita kena ambil. Tapi itu bukanlah keutamaan kita. Keutamaan kita yang kita cari ialah untuk akhirat. Tak kisahlah kita ni apa pekerjaan yang kita buat. Kita ni sebagai seorang manager, seorang pegawai kerajaan, kerja swasta, kerja sendiri, apa-apa aktiviti yang kita buat, pastikan apa amalan yang kita buat itu menjadi ibadah. Apa amalan yang kita buat itu kita boleh cakap depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari akhirat. Ya Allah Tuhanku, ini semua start daripada aku kecil, aku umur 10, 20 sampai 80, 90 tahun, aku buat ini semua ya Allah kerana Engkau. Aku buat semua perkara ini untuk mendapat redha Engkau ya Allah. Tak ada niat lain. Walaupun benda tu perkara dunia. Kita kerja sebagai accountant, kita duduk kat pejabat, maka kita kira betul kiraan kita tak nipu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita satu pekerjaan penguat kuasa. Jadi kita gunakan kuasa yang ada pada kita tu bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pastikan apa kita jadi ustaz yang betul. Kalau kita kerja dekat apa-apa bidang semua, doktor ke, perubatan ke, maka kita kerja dekat hospital tu, kita niatkan kerja kita itu untuk dijadikan sebagai satu ibadah. Jadi setiap apa yang kita buat itu, maka akan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu, bila kita sesuatu perkara yang kita buat, yang kita niatkan untuk mendapat redha Allah, untuk mendapat ganjaran Allah, jadikannya sebagai ibadah, maka ada nilai pahala di sisi Allah. Satu. Kedua, apa yang kita buat tu kita boleh hujah depan Allah nanti. Ya Allah ya Tuhanku, aku kerja sebagai bawa Grab aja ya Allah. Grab aja, bawa teksi aja ya Allah. Tapi aku niat turun pada rumah, ya Allah ya Tuhanku, aku kerja ni kerana Engkau ya Allah, untuk cari rezeki yang halal, yang baik, yang Engkau redai, untuk bagi anak isteri makan, kita bawa dengan penuh, dengan mengharapkan redha Allah pergi bawa. Maka itu yang mampu kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, diciptakan kita ni berada pada level yang berbeza. Start daripada paling rendah sampai paling tinggi. Otak IQ kita ini juga Allah Taala ciptakan berbeza-beza. Ada start daripada paling pandai sampai paling tak cerdik. Itu fitrah ciptaan Allah ke pada manusia. Cuma bila Allah dah ciptakan gitu, kita pilih tu jalan yang mana. Kita boleh aja nak ambil rasuah, boleh aja kita nak menipu, boleh aja kita nak jadi seorang perompak, boleh juga kita nak jadi seorang pembunuh, boleh juga kita nak menjadi seorang perogol. Macam-macam benda jahat boleh kita buat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pilihan. Untuk kita jadi baik ataupun kita jadi tidak baik. Itu berada pada tangan kita. Kita nak pilih yang baik. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala satu ilmu Allah. Segala-galanya memang dah ada dalam ilmu Allah. Umur, ajal kita, baik kita, buruk kehidupan kita, rezeki-rezeki yang Allah nak berikan kepada kita, semua dah ada dalam ilmu Allah. Tapi adakah kita tahu ilmu Allah itu? Kita tak tahu. Allah sahaja yang tahu. Malaikat Allah pun tak tahu. Mungkin umur kita, Allah tulis dekat ilmu Allah tu umur kita 80 tahun ataupun 90 tahun. Malaikat tak tahu. Mungkin arahan Allah kepada malaikat, dia ni umur dia 70 tahun. Tapi disebabkan kita banyak buat amalan, kita hubungkan silaturahim. Siapa nak panjang umur, kena hubungkan silaturahim. Kita hubungkan silaturahim. Maka dengan kita buat amalan itu, Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita. Allah Taala tambah umur dari 70, 80, 90 tahun. Ini kita pada hari ini ada yang hidupnya bergaduh, tak berhenti-berhenti bergaduh.
dengan jiran sebelah rumah bergaduh, adik-beradik bergaduh. Ada je halnya. Yang tu tak kena, ini tak kena. Tak puas hati dengan itu, tak puas hati dengan ini. Apa semua? Apa masalah kita sebenarnya dalam kita menghadapi hidup? Sedangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala ciptakan manusia dan juga jin, bukan kita je. Muka bumi ni, kita ni dua makhluk yang besar yang akan dihisap oleh Allah. Manusia dan juga jin. Kita, golongan manusia yang kita nampak ni, ada satu lagi makhluk Allah. Nama dia jin. Jin pun macam kita juga. Dia ni akan dihisap nanti di hari akhirat nanti. Yang ingat kita je duduk muka bumi hisap. Tak, jin pun kena hisap. Ada alam dia begitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dua makhluk Allah ni Allah Ta'ala ciptakan untuk beribadah pada dia. Tetapi bila kita hidup ni kita tersasar, terkeluar. Jalan on track tu terkeluar, jalan terkeluar. Kefahaman kita tentang agama tu tak apa tepat, terkeluar, jatuh, sibuk kita dengan dunia. Sedangkan kehidupan kita tu illa liya'budun, untuk kita beribadah kepada Allah. Memastikan kehidupan kita itu sentiasa on track. Kita tak mengharapkan manusia, tak mengharapkan pujian manusia. Yang kita mengharapkan adalah hanya redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda begini kita perlu sentiasa renew. Allah Ta'ala sebut jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kamu hendaklah selalu memperbaharui iman, kepercayaan, ketakwaan kita. Kita perbaharui iman kita dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bila kita ingat kalimah itu, kita ingat, oh kita ni orang yang beriman. Bila orang yang beriman, kita nak jadi orang yang bertakwa, nak jadi orang yang saleh, maka kita perlu muhasabah diri kita. Sempena tahun baru ni, tuan-tuan boleh buat satu checklist. Ambil satu kertas, buat checklist. Sekarang umur aku berapa? Umur aku 50 tahun. Kita ambil, buat satu kertas, buat checklist. Jom kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk seorang-seorang, pukul 3, pukul 4 pagi, lepas subuh ke. Duduk, ambil satu kertas, buat checklist. Cakap dengan Allah. Bukan cakap dengan kawan, cakap dengan Allah. Tak ada orang yang lebih kenal diri kita ni melainkan kita. Kita ada mak kita boleh kentung. Kita ada ayah kita boleh goreng. Ada isi kita boleh tipu. Ada suami kita boleh tipu. Ada anak-anak, dia tak tahu apa kita buat. Boleh dengan depan anak-anak orang, apa tunjuk macam bagus, macam best saja kan. Tapi yang kenal diri kita sendiri. Kita tahu akhlak kita bagaimana. Bermula daripada kita kecil, besar, muda sampai berumur. Yang kenal diri kita je yang kenal. Tak ada orang lebih kenal daripada kita. Itu yang ulama sebut, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal tu Tuhan dia. Duduk, ambil satu kertas, buat checklist. Okey. Cakap pagi ni, ya Allah, aku nak bercakap dengan engkau, ya Allah. Okey. Ya Allah, yang satu, perangai aku pada kecil bagaimana, ya Allah. Aku ni jenis orang macam mana. Kenali diri kita. Ketika itu kita bercakap dengan Allah. Tak perlu nak malu, tak perlu nak cover line dengan kawan, dengan keluarga, mak ayah, dengan isteri, suami. Aku ni orang macam mana, ya Allah. Aku tahu diri aku, panggil aku. Aku ni macam mana orang dia. Panas barat, angin satu badan, otak tak stabil, tak erti buat pilihan. Senaraikan. Buat checklist tu. Yang pertama, aku ni perangai buruk. Yang baik tak payahlah. Baik tu memang semua orang nak jadi baik. Yang tak baik yang ada dalam diri kita, buat checklist. Okey. Yang pertama, aku ni ada perangai pemalas. Pemalas itu perangai yang tak bagus. Pemalas. Solat awal ujung waktu. Ini perangai aku juga. Apa lagi? Dengan mak ayah, mak ayah cakap, aku bukannya nak dengar sangat, lebih-lebih kurang aja. Kerja dekat pejabat, aku tahulah dah berapa banyak dah yang ni aku buat salah ni. Kita yang tahu, orang lain tak tahu. Yang ni ini salah ni, tapi kita tahu. Yang ni salah ni, ini sepatutnya aku tak buat. Buat checklist, ini banyak ni lagi. Ini buat checklist. Kemudian tengok pula hubungan kita dengan manusia. Tengok hubungan kita dengan manusia. Dia ada dua.
Bila kita nak melihat muhasabah ni, satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tengok bermula dari benda-benda yang wajib. Allah Taala suruh kita puasa, solat, tengok apa status kita ini. Ambil diri kita ni nak jadikan role modelnya, letakkan Nabi sebelah, letakkan para sahabat. Itu role model yang perlu kita letak. Para ulama letak sebelah, letak diri kita sebelah. Aku ni nak compare dengan Nabi memanglah jauh. Compare dengan sahabat, tak boleh sahabat. Compare dengan tabi'in, compare dengan alim ulama. Aku ni macam mana status aku ni? Dari sudut solat, ikut tak ikut, buat tak buat. Dari sudut khusyuknya, khusyuk ke tak khusyuk, satu. Tengok pula amalan-amalan sunat. Yang ni untuk hubungan kita dengan Allah. Amalan sunat kita. Sunat qabliyahnya, sunat ba'diyahnya, sunat rawatib, sunat duhanya, qiyamul lail, kita buat tak hubungan dengan Allah? Ini untuk membina keimanan, untuk membina ketakwaan. Inilah perkara yang perlu kita perbaiki. Semua benda ni, hubungan kita dengan Allah. Apa yang Allah Ta'ala suruh, yang Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Checklist buat satu-satu. Gini, yang ni dah buat, yang ni belum, yang ni kadang-kadang buat, yang ni tak pernah buat. Solat pun banyak tinggal. Hubungan kita dengan Allah. Benda-benda ni, perkara-perkara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita buat, maka Allah akan memberikan jalan untuk kita hampir kepadanya. Dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala sebut, Iza taqarraba ilayya abdi shibran taqarrabtu ilayhi zira'a wa iza taqarraba ilayya zira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa iza ataitu masya ataitu harwala. Kalau kita ni dengan Allah, bila kita boleh buat checklist, kita ni nakkan kepada Allah, nak jadi hamba Allah yang baik, yang beriman, yang bertakwa, ada dalam diri kita perasaan itu, maka kita pun buat checklist. Apabila kita nak hampir dengan Allah tu sejengkal, Allah Ta'ala akan support. Satu depa, sehasta. Lepas tu sedepa. Kalau kita nakkan kepada Allah ni dalam keadaan kita berjalan, ataitu harwala, kata Allah. Allah akan datang kepada kita dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan berlari. Itu sifat Allah dengan hamba dia. Dalam amalan kita. Jadi tuan-tuan boleh buat checklist tu. Yang ni dah buat, ni tak buat. Kita buat. Buat. Dan kita buat tu pasti akan ada support daripada Allah. Allah Ta'ala takkan biarkan. Contoh, kita dah niat. Memang tiap-tiap hari kata nak buat satu amalan. Kita nak perbaiki tahun baru ini. Tiap-tiap hari azam dalam diri nak konsisten. Semayang sunat duha. Dah ada. Ada dalam checklist kita nak buat. Maka kita tanam azam, kita akan mempertahankan itu. Cuba. Buat. Yakin dan percaya Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu. Mungkin kita tak dapat buat sepenuhnya. Ada tertinggal. Tapi Allah akan bantu. Dalam diri kita. Ada. Kita letakkan checklist. Ya Allah, Tuhanku, tahun ni aku nak mula qiyamul lail tiap-tiap malam. Contoh. Kita tanam dalam diri. Tiap-tiap hari kita set jam. Pukul 5, 4.30, pukul 4 kita bangun. Ada dalam diri itu ni niat. Kita tanam niat itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita. Tuan-tuan perhati. Allah sifatnya begitu. Dia akan bantu. Cuma kita perasan ataupun tidak. Kita perhati ataupun tidak. Tuan-tuan tanam dalam diri. Ya Allah, Tuhanku, start pada tahun baru ni aku nak infak. Tiap-tiap hari kalau aku pergi masjid, masuk berdasarkan kemampuan kita. Tak kena masjid nak letak RM1, RM5, RM10, RM20. Tanam dalam diri. Aku ni bukannya orang kaya, ya Allah. Ada lebih-lebih kurang. Tapi aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan kebaikan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah sebut dalam Quran. Ayat Quran yang mutawatir itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa-apa yang kamu infakkan pada jalan Allah, fahuwa yukhlifu. Allah akan ganti benda tu. Contoh tuan-tuan, kalau beranilah dalam bank ada 100,000. Ya Allah, tu nak infak. Mungkin bawa keluar menggigil nak bagi 100,000. Menggigil, jangan bagi. Orang kata buang terbiat, kata kan. 100,000. Tapi adakah
kita yakin. Tahu. Ayat Quran tu, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa-apa kamu infakkan, Allah akan ganti. Dan level paling rendah Allah ganti 10 kali ganda. Tuan-tuan yakin tak ayat Quran tu? Ada tak rasa yakin? Ataupun kita dengar tu, ya betul-betul Allah Ta'ala akan ganti. Dah gitu je. Tapi level paling rendah, kalau kita letak 100,000 infak, paling rendah Allah Ta'ala sebut 1 juta Allah Ta'ala akan ganti. Ada yakin tak dalam diri? Atau sekadar dengar, 100,000 tak boleh ni, nak buat rumah lah tu ini, macam-macam benda kan. Keyakinan tu, meyakini 100,000 aku campak hari ni dalam masjid Ubudiyah, contoh, campak 100,000, bagi jumpa bendahari, keluarkan cek 100,000, menggigil tangan, isi tulis 100,000, tangan bagi. Balik tu menggigil, jalan goyang-goyang. Asalnya habis lah jadi muflis lah lepas ini kan. Goyang-goyang balik. Tapi kita yakin Allah akan ganti. Dan paling rendah, Allah Ta'ala gandakan 10. Indah lagi. Ataupun sekadar kita dengar, aku ni tak ada duit, dia lebih kurang je. Itu. Kita tahu, tapi kita nak melaksana itu tak cukup kuat. Jadi, dalam bentuk begini, kita perlu doa. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku. Pagi ni datang, aku datang masjid, datang surau, dengar. Tiap hari, ya Allah, aku dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, benda tu baik, benda ni baik, benda tu baik, benda ni baik. Tapi aku ni kenapa, ya Allah? Dia kata. Ini diri kita. Ini muhasabah. Tapi aku ni kenapa, ya Allah? Aku tengok orang ni, tengok imam, bagus. Tengok Bilal, siap, pengurusi, AJK masjid. Tiap hari datang masjid awal, duduk. Aku ni apa masalah, ya Allah? Kata. Ngadu dengan Allah. Muhasabah. Cakap. Terus terang dengan Allah. Aku ni apa masalah, ya Allah? Aku tengok dia orang ni baik. Kenapa aku tak boleh jadi baik dengan macam dia orang? Tengok pula ustaz. Tengok pula orang yang alim. Bagus dia orang ni. Untuk kita alim dengan macam orang alim tu mungkin kita tak sampai. Tapi dia orang ni, mana dia orang ni boleh jadi baik? Aku ni kenapa masalah ya? Tak boleh jadi baik macam dia orang. Mengadu pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah itu. Minta dengan Allah. Kau campakkanlah dalam hati aku ni. Ada perasaan untuk jadi baik. Bukan nak buat baik. Buat baik itu kemudian. Itu dah level tinggi sikit. Jangan minta itu. Level paling rendah, paling bawah. Paling bawah kita minta. Kita tengok. Ya Allah, ya Tuhanku. Banyak benda-benda baik. Tapi hati aku ni kenapa? Aku tahu yang dia cakap ni betul, ya Allah. Yang dia cakap ni betul. Tapi kenapa aku tak nak ikut ya? Tanya diri kita. Ngadu dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa aku ni? Payah sangat benda. Betul dia cakap tu. Tapi aku duk pertahan juga. Oh ya, aku betul tak nak. Aku tak nak dengar. Aku ikut aku dah. Suka aku lah gini. Dalam diri kita ni ada sifat siapa? Ada sifat satu makhluk Allah yang Allah benci. Iaitu sifat Azazil. Azazil ni sifat apa yang ada pada dia? Ada 2 benda. Allah Ta'ala sebut. Yang pertama ialah aba. Yang kedua istakbara. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. 2 sifat yang ada pada Azazil tu kebanyakannya ada pada kita. Cuma dia dominan tak dominan, kuat tak kuat je. Satu aba. Aba ni apa? Aba ini kita tahu benda yang hak dan juga yang batil. Benda betul dan juga benda yang salah kita tahu. Itu pertama. Yang kedua, istakbara, takabur, sombong. Azazil ni makhluk ciptaan Allah. Allah cipta dia. Allah cipta Azazil tu. Bila ada sifat aba, bila Allah Ta'ala kata, wahai Azazil, kamu kena tunduk pada Adam. Adam ni ciptaan aku yang terbaik. Apa masalah dia? Dia ni sebagai Azazil ni. Apa masalah untuk dia tunduk? Untuk dia, sekarang ni antara yang aba ni, betul dan salah. Adakah dia nak kata Allah, ya Allah, kau salah ni Allah. Bukan dia betul dengan salah, bukan dia yang terbaik, aku yang terbaik. Betul dengan salah tu, dia tak nak terima yang betul. Allah Ta'ala kata yang betul, manusia ni lebih baik, lebih diceritakan makhluk yang terbaik.
tak nak terima benda tu. Pertama sifat yang ada Pak Azazil tu, antara benda betul dengan benda salah, dia tak nak terima. Itu sifat abah. Tengok diri kita balik. Ada tak kita? Bila orang cakap kan, ini betul ni salah, tapi kita macam bagus sangat, macam best sangat. Jangan ada benda tu. Kalau kita ada sifat benda tu, kita dah ikut Azazil punya akhlak. Kalau kita tak mampu, tak apa. Betul lah dia cakap, tapi aku ni tak adalah power sangat macam tu, biasa ya. Macam tu tak apa, okey lagi. Alamak, betul lah dia cakap ni. Tak apa. Jangan dalam diri kita, kita abah. Kita katakan yang betul, kita kata salah. Jangan. Itu dia punya, orang kata border dia. Border simpang nak masuk neraka, simpang nak masuk syurga, dia kat situ. Itu, tang simpang tu. Simpang tu kita kena tengok betul. Jangan salah masuk simpang. So make sure, apabila abah tu antara betul dengan tak betul tu, kita boleh divide. Kita boleh bezakan. Betul lah dia cakap. Jangan kita masuk simpang yang salah. Once kita masuk simpang yang salah itu, Allah Ta'ala kata, fazadahumullahu marada fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Dah ada penyakit dah dalam hati dia tu. Allah Ta'ala tambah biar makin sesat. Itu pendekatan yang Allah bawa. Tapi apabila kita dah boleh nampak, ini baik, ini betul. Kita dah boleh divide. Maka kita pilih yang baik. Tak mampu buat, tak apa. Kita doa, ya Allah, ya Tuhanku. Betul dia cakap, berilah kekuatan pada aku supaya aku boleh amalkan. Dan kedua, sifat yang Azazil itu istakbarah. Dia sombong. Dia pertahankan. Satu, benda betul dengan benda salah, dia tak nak terima. Satu, terima. Abah itu. Kedua, istakbarah. Dia sombong dengan diri dia. Kita ni sombong, tuan-tuan, daripada diri kita. Bercakap dengan orang kita je lah yang betul. Pendapat orang kita tak nak pakai. Kita je lah betul. Kita tahu orang tu cakap betul, tapi cover lain. Mentang-mentang lah kita pangkat besar sikit. Bos, anak-anak buah kita tengok, dia ni bos ni macam best cakap. Kita pun tahu sebenarnya apa kita cakap tu bukan betul sangat. Anak-anak buah kita cakap lagi betul. Tapi disebabkan kita bos, pangkat besar, siapa berani lawan, kan? Kita pun relax, cover handsome, control handsome, relax, okay, buat macam best, kan? Tapi sebenarnya, kita sendiri, kita tahu. Kita tu abah wastakbarah. Jangan je tu, tuan-tuan. Itu saya katakan, itu simpang tu. Make sure, kalau kita silap, alamak, silap lah. Kita cuba belajar, jangan ambil panggil Azazil. Ambil akhlak yang baik. Cuba cover line. Macam-macam style orang boleh cover line. Itu tuan-tuan pergi jumpa pakar motivasi lah. Macam mana cara kita nak cover line? Kita nak mengaku kesalahan dalam keadaan kita tu still handsome, still macho. Yang tu. Itu kena belajar. Kena tanya orang psikologi lah. Bagaimana dia play game dekat situ. Tapi jangan ambil yang abah. Jangan ambil yang istakbarah. Ambil yang betul. Ada, tuan-tuan. Tapi kita tak belajar benda tu. Psikologi tu. Deal dengan orang, deal dengan suami, deal dengan isteri, deal dengan anak-anak, deal dengan mak ayah, adik-beradik, jiran. Bukan, aduh, tak habis. Ulah ni sikit benda kecil je. Benda tu sebenarnya, macam mana kita play game, kita boleh main corner kanan kini sikit. Kena klik dia tu, kena. Yang tu kita perlu ada. Tengok, cari peluang orang yang psikologi yang bagus. Kita belajar skill. Skill tu kita kena belajar. Kita dah tahu kadang-kadang, tapi alamak, kan. Skill tu kita perlu ada. Tahu, ni kalau macam ni, kita nak cover, nak kotim, skill dia ada 2-3 sikit. Orang psikologi ni tahulah, saya bukan orang psikologi. Itu skill dia, kau buat macam ni. Ataupun kau buat macam ni. Okey, kau akan nampak still macho, still handsome. Kan? Walaupun kita nampak dia bukan kalah, tapi kita tak masuk, tak pilih yang salah. Kita bukan kalah, kita mengalah untuk masuk ke tempat yang salah. Itu abah istakbarah. Itu tengok. Belum lagi, kemudian kita seterusnya kita akan tengok itu berhubungan kita dengan Allah. Kita akan pergi kepada banyaklah benda, tuan-tuan. Jadi dah 7.20 dah ni, masuk waktu syuruk dah. Jadi bila kita menyebut tentang hijrah Nabi SAW, kita nak muhasabah diri ni, banyak benda sebenarnya, banyak angle. Tapi asas-asasnya berada di situ. Ketika mana kita ambil satu contoh abah wastakbarah, situ je kita betulkan kita punya setup kita tu, pilihan yang kita buat. Kita langkah-langkah, dan
Benda paling penting, paling besar kita doa minta dengan Allah. Allah berikan kita kekuatan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak mahu tuan-tuan. Hati tu keras saja. Imam Ghazali sebutlah cerita hati tu ada bintik hitam gini-gini kan. Tapi step yang pertama kita minta dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku. Aku ni ya Allah, bila kita buat muhasabah, buat checklist ni, mungkin ada benda-benda di sana ya Allah, sebenarnya aku buat benda tu salah, tapi aku tak dapat trace. Aku tak dapat trace. Minta ya Allah ya Tuhanku, kau tunjukkan pada aku mana lagi ada benda-benda aku salah ni aku boleh baiki. Supaya nanti aku mati, aku jumpa dengan kau ya Allah dalam keadaan yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Ketika mana hari nyawa kita nak diambil oleh Allah, kita kaki dah sejuk-sejuk dah waktu itu. Kaki dah sejuk, dah naik seselo. Kita boleh cakap dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, hari ni aku puas hati ya Allah. Nyawa aku dah nak tanggal ya Allah. Aku dah buat yang terbaik ya Allah. Aku cuba baiki diri aku. Aku ikut ayat Quran, aku ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda-benda ni aku dah tiap-tiap tahun aku buat checklist. Datang aja mahal hijrah aku buat yang ni aku baiki ya Allah. Boleh keluar balik kertas kita, buka diary balik. Ni ada 50 benda yang aku dapat trace. Kenali pada aku. Yang ni aku ubah tarikh ni, yang ni aku baiki tarikh ni. Aku bergaduh dengan orang ini aku dah settle, hutang ini aku dah settle, aku jiran ini aku bergaduh aku dah settle. Dengan ini aku tak bertegur dah 10 tahun aku dah settle. Yang ni aku ada problem dengan orang ini aku dah settle. Semua checklist. Kaki dah sejuk tu boleh sebut Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh. Ya Allah Tuhanku, mohon kalau ada dosa-dosa yang kecil-kecil tu kau ampuni ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Sampailah Allah Ta'ala keluarkan roh kita. Kita boleh radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala redha untuk bertemu dengan kita. Allah Ta'ala sebut golongan yang begini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha untuk bertemu dengan kita. Kemudian wa radu'an. Yang kedua baru kita redha untuk bertemu dengan Allah. Kita kena bina tuan-tuan. Pada tahun baru ini, ingat balik diri kita, buat duduk, cari masa untuk bulan Muharram ini. Pilih buat checklist, tengok, banyak lagi benda-benda yang kena aku baiki diri. Allah Ta'ala beri kita hadir ni dalam masjid. Allah Ta'ala campakkan ni penuh malaikat. Kita tak nampak aja malaikat keliling ni. Mendoakan kita, menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta Allah Ta'ala beri. Untuk apa? Lebih baik. Tak ada. Tuan-tuan ni yang kita tengok muka kanan kiri imam, tengok muka Bilal siap, pengurusi tengok AJK. Inilah muka-muka yang akan kita bertemu dekat akhirat nanti. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Ketika mana kita berada di akhirat nanti, Allah Ta'ala kata, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Wahai Muhammad, kau berilah berita gembira kepada orang yang beriman. Inilah kita ni, tuan-tuan, orang yang beriman. Wa amilas salihat, orang yang beriman, dan kita ni buat amal-amal yang salih. Bahawa bagi kita ni semua ialah annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bagi kita semua ni akan ada syurga yang Allah sediakan untuk kita, yang bawahnya tu ada air yang mengalir. Ada sungai yang mengalir. Kemudian Allah Ta'ala sebut kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadza allazi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Dalam syurga nanti, di akhirat nanti, imam, pengurusi, kita akan jumpa geng-geng kita ni, geng-geng masjid ni. Tengah kita duduk tu, bidadari syurga datang bawa makanan. Kita boleh sembang. Kata, mam, pengurusi, ini dulu yang kita makan. Kita ngetih dulu kat Masjid Ubudiyah. Ini kita makan dulu. Ruziqu minha min samaratin rizqa. Allah Ta'ala beri yang kat dunia tu, benda tu. Inilah muka-muka. Duk sembang dengan Bilal, sembang dengan pengurusi, sembang dengan JK. Kat syurga nanti. Inilah muka-muka sahabat-sahabat kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan mulia. Untuk waktu doa syuruk dah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman agama. Memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk kita perbaiki diri kita dari sehari-sehari semakin baik, semakin beriman, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sila tuan.
Satu, kita kena tengok aspek begini. Saya melihat tadi banyak angle kita boleh lihat. Pertama, kita kena lihat Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya adil. Allah Taala tu sifatnya adil. Dan Allah campakkan dekat kita dekat muka bumi ni, Allah Taala ada ruang. Allah beri kita untuk membuat pilihan. Untuk pilih yang baik, untuk pilih yang buruk. Takdir Allah tu satu. Ilmu Allah tu semua meliputi semua sekali. Takdir Allah tu ada. Tapi dalam takdir yang Allah tentukan itu, yang melibatkan af'alul ibad. Af'alul ibad, itulah yang kita ada boleh buat keputusan. Yang melibat af'alul ibad. Maka pada ketika itu, andainya kita pilih benda yang tidak baik, itu kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia berlaku? Sebab kita pilih. Allah dah al-maha-maha fujurha wa taqwa. Allah Ta'ala dah berikan ilham pada kita yang baik, yang buruk. Kita pula doa. Tuan-tuan, bagi orang, kalau kita tanyalah. Kalau kita tanya orang yang betul-betul, yelah, kalau dia nak sign check. Ketika dia nak sign tu, kalau dia boleh berhenti kejap, dia tanya, aku buat ni betul ke salah? Dia tahu, aku buat ni salah. Betul tak? Betul. Tuan-tuan bawa kereta. Traffic light, merah. Tak ada orang, kita langgar. Kita tahu tak yang kita buat tu kita salah? Tahu. Mana ada orang buat benda salah dia tak tahu? Kita yang pilih. Tengok. Nak merompak bank. Bukan senang nak merompak bank. Pelan berapa bulan. Nak ambil juta-juta duit ni. Dia tahu tak benda dia buat tu? Dia tahu. Dia memang diri dia sendiri, dia nak benda itu. Sebab kita kata Allah Ta'ala tu adil. Allah Ta'ala ciptalah. Ada nama dia makhluk yang namanya syaitan, namanya jin, ada binatang. Kita ni Allah Ta'ala bekalkan dengan akal. Jadi akal tu Allah Ta'ala bagi, kita boleh menimbang. Ada hati yang kotor tu Imam Ghazali sebutlah, bentuk-bentuk dia, design dia kan. Tapi maksudnya, tiba satu peringkat itu, akhirnya keputusan untuk memilih yang af'alul ibad. Af'alul ibad, yang kuasa di tangan kita. Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk kita pilih. Nanti ke akhirat nanti, kita tak boleh nak sue Allah. Sebab kita yang pilih. Dan kita tahu, Allah betul lah sebenarnya aku yang pilih ni. Bukan tak tahu, tapi aku. Tapi ketika itu diri kita ni. Sebab itu kita perlukan doa. La yaruddul qada illa bidoa. Sebab itu kita perlukan doa. Minta. Itu yang saya sebut tadi. First step tu doa dulu. Minta. Mungkin ada akan datang nanti supaya hati kita tu makin lembut. Tak pilih yang tak baik. Lembut hati tu. Tengok, antara betul dengan salah tu, nak ambil. Menggigil tu. Tanda tempat yang salah tu, menggigil tangan tu. Tahu dah salah. Buat juga Allah Rabbi. Kata. Kita perlukan doa. Minta Allah. Belum nak tanda tangan ke, nak tanda tu ambil uduk dulu kan. Bagi syaitan jauh sikit. Yalah, dia banyak pengaruh syaitan ada. Pengaruh di hati kita yang kotor, perangai kita yang buruk. Semua benda tu mempengaruhi kita untuk kita membuat keputusan yang salah. Maksud benda tu kita perlukan doa. Minta Allah Ta'ala cetuskan dalam diri kita ni benda-benda yang baik. Kemudian bila dah ada cetusan, kita boleh melangkah step insya-Allah. Allah Ta'ala akan bantu. Itu saya sebut tadi, idza taqarraba ilayya 'abdi, tu benda tu akan berlaku. Mulakan dengan doa, la yaruddul qada illa bi du'a. Dan qada Allah tu kita tak tahu. Main kalau kita tahu, kalau kita dah tahu kita ni ahli neraka, tak apalah buat jahat tu lah kan. Tapi kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab itu, bila kita tak tahu, kita ni ada ruang dan Allah je tahu, malaikat Allah pun tak tahu. Malaikat Allah tu sebahagian tu Allah Ta'ala bagilah arahan kan. Tapi itu bukan sepenuhnya. Ilmu Allah tu meliputi segala. Kita tak tahu. Jadi kita kena usaha. Dan kita faham. Bila kita faham kerangka itu, maka kita akan sentiasa dalam diri itu bersifatnya positif. Ini salah, tak betul. Tak boleh. Yang ni tak mampu. Ya Allah. Ya Allah, tanpa doa minta dengan Allah. Checklist yang ni cannot go. Ni kena back aja. Yang ni tahun depan aku rasa insya-Allah aku cuba buat. Ada 5 benda besar jahat yang aku buat ni. Yang ni tak boleh tahun ni. Ni insya-Allah tahun depan. Yang ni tak kena ada checklist tu kita buat. Moga-moga Allah SWT berbagi di kita sama insya-Allah. Saya pun sama lah tuan-tuan. Kita muhasabah bersama insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, tuan-tuan yang baik tu datang pada Allah. Saya siap dari kelemahan diri saya. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.